कितने? बाबा ही ने कहते थे इनू 1 2 3 4 ही कहते सर। 4 coins। 4 coins। 4 अमेरिकन $1/2। हाँ टोटल $2 हो गए। इन्हां चों एक सिक्का मेरे हाथ 'च रख दो, जेड़ा मर्जी, कि जरूरी है? जेड़ा मर्जी रख दो। सारे सिक्के सेम हाँ है? सेम है, सेम है। जिस सिक्के ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਕੋਇਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਜਿਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਜਿਕ ਕੋਇਨ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ 'ਚ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਕੋਇਨ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਕੋਇਨ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕੋਇਨ, ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਜਿਕ ਕੋਇਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਧਰ ਹੈ। मैजिक मैं भी कर सकता सिर्फ तुम कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते सर। इधर करो, इधर करो, अपना हाथ दियो। हेलो उन्हें तीनों कॉइन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਈਟ। ਹੁਣ तीनों कॉइन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਫ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕॉइन ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ 1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ ਸਰ? 3 कॉइन ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 3 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? 3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ कॉइन ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਜਿਕ ਕੋਇਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? सारे मिक्स हो गए, चारों ही हो गए। नहीं नहीं, एक मैजिक कॉइन है। तय हो गया। नहीं नहीं, हिंट दमा। मैजिक कॉइन वही जिते तुसी फूक मारी सी। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਸੀ। चलो एक हिंट और देना, मैजिक कॉइन ਦਾ ਸਾਈਜ਼ और weight ਬਾਕੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈजिक कॉइन ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ साधु संत कोई भी आइटम लेना चाहेगा ना, मैं उन्होंने मान लो आ ताश दिखाऊंगा, उन्होंने ताश दे विच इंटरस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ताश एक चमत्कारिक चीज़ नहीं है। लेकिन जब मैं उन्होंने आ नट बोल्ट दिखाऊंगा, उन्होंने ये इंटरस्ट आएगा, क्योंकि ये नट बोल्ट नॉर्मल नट बोल्ट है जी। लेकिन इस नट बोल्ट नूं जे मैं इस तरह मैजिक दे नाल ऑटोमेटिक खुल गया जी, और कोई मशीन कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जादूगर तो ईमानदारी नाल कह रहा कि मैं तो ट्रिक कर रहा है, और एक ईमानदार इंसान नूं फड़न दा तो कोई फायदा नहीं। मेरी ट्रिक का इस्तेमाल मैं एंटरटेनमेंट लिए कर रहा, मैनू फड़न की बजाय मेरी ट्रिक का इस्तेमाल या जादूगर की ट्रिक का इस्तेमाल कोई साधु संत चमत्कार के रूप च कर रहा है, उहदे हथ नूं फड़ो ताकि समाज दे विचों अंधविश्वास दूर हो सके। मेरे कई रिश्तेदार कहते सी यार ये की काम कर रहे हो मदारियां वाले, ये अपने असी इंडस्ट्रीलिस्ट रहे हैं तो ये शोभा नहीं देंगे। उस हफ्ते नूं बड़ा अच्छा गिनदा सी जिस हफ्ते च मैनू अपने फादर कोलों मैजिक दे करके कुटना पई होवे कि आ हफ्ता मेरा बहुत वधिया गया। और कई बार मेरे फादर ने मेरे मैजिक दे प्रॉप्स नूं अग लगाती, तोड़ दिता या सिट दिता। और अज वक्त ये है कि मेरे प्रोडक्ट बनाने दे विच मेरे फादर मेरी पूरी सपोर्ट करते हैं इस वेले। कि पुराने जादूगरां ने अपने सीक्रेट नूं सिक्योर रखने वास्ते इस आर्ट नूं आर्ट फॉर्म दे विच ना दिखा के अलौकिक शक्तियां दे रूप दे विच ज़्यादा दिखाया। उन्हां दा रीज़न ये सीगा कि अपने सीक्रेट्स नूं ट्रिक नूं सिक्योर रखने वास्ते समाज दे विच एक वहम भी पैदा कर दिता कि भी जादूगर पता नहीं की कुछ कर देंदे है। लेडी का फोन आ जाएगा कि भी मेरे सस वगैरह दे नाल नहीं बनती या कुछ है, तो मैं उन्होंने समझाना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ इलम विलम कुछ नहीं होंदा, इस पासे ना पाओ इत्थे, बल्कि तुसी अपने पैसे ही खराब करोगे। जे कोई चमत्कार करने का दावा भी करता है, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड दे विच ओपन चैलेंज दिना है जी, हथ की सफाई चलाकी दे टैक्नीक्स नूं, जादूगरी दी टैक्नीक्स नूं छड्ड के कोई भी अलौकिक चमत्कार दा जे कोई बंदा दावा करता है, वो मेरे सामने आके करके दिखावे। अलग अलग शहर दे विच कन्वेंशनस हुंदियां पूरे देश च हर साल,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਦੂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਔਰ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੀਲਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਲਟ ਟਾਈਪ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਤਾਜ਼ੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁਭਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਜਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਰੇਟ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਜਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਰਮ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੋ ਔਰ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਦਿਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਦੂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੁਝ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਔਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੋ ਮੈਜਿਕ ਪ੍ਰੋਪਸ ਦੀ ਇਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਦੂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਔਰ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੀਲਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਲਟ ਟਾਈਪ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਰੇਟ ਮੈਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਰੇਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਅਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਪ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਸਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 12 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁਭਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸੈਂਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਸ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 6 ਪੀਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਪੀਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਜਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਰੇਟ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਜਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੂੰਜੀਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਏ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨੋਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਰਮ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜਾਦੂਗਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੋ ਔਰ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਤੋ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਮੈਜਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਨਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਔਰ
ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ फ़ोन ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਔਰ यूरोपियन कंट्रीज़ तो भी मैनू कई जो इंडियंस उत्थे गए हुए ने उन्होंने दे कॉल्स आए, तो अच्छा लगता है सर। ਮਨੋਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਜਿਕ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਜਿਕ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਦਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਨੇ ਐਸਾ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੌਸਿਸ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਜਦ ਮੈਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਿਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਹਫਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਹਫਤਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਔਰ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਟ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ। ਨੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਕਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਆਰਟ ਨੂੰ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਕਰੇਟਸ ਨੂੰ, ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਹਿਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਇਲਮ ਵਿਲਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ख़त्म हो जाएगा या थोड़े लंबे समय तक जाएगा। कोई तकलीफ़ है या तो ठीक हो जाएगी या नहीं ठीक होएगी। ये दो ही नतीजे निकलते हैं। यानी कि अलौकिक शक्तियां का दावा करने वाले जिहड़े तांत्रिक वगैरह या फ्रॉड जोशी वगैरह बैठे है, उन अद्धी शर्त तो कुदरत वालों ही जिते हुए है कि या तो ठीक हो जाएगी या तो नहीं ठीक होएगी। तो
ਬਸ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ, ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲੌਕਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ऐसे ऐसे दावे ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਔਰ ਫਰਾਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਨ। ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ? जी बिल्कुल मैं सिखाना है सर। ते और मेरी कोशिश यही है कि बेसिक नॉलेज जो है मैजिक दी स्कूली एजुकेशन दे विच भी ऐड होवे, ताकि साढ़े आले दुआले कई तुसी देखिया होना बीबियां कोल कई साध संत तुरे फिरदे साध संत आंदे, कुछ चमत्कार दिखाते हैं। कोई इस तरह जिवें जमीन मान लो जमीन है, खाली हथ इस तरह जमीन तो ऐ चक्कणगे और इस तरह रगड़नगे तो कुछ पैसे आ जाते हथ च। तो यह जे चमत्कार जदों दिखाते बीबियां नूं और भगवा पहरावा पाया होंदा है, तब लेडीज़, क्योंकि ज़्यादातर साडा समाज इस तरह का कि भी लेडीज़ घर दे विच ही रहिंदियां, तो एक एक्सपीरियंस लैवल जेंट्स के मुकाबले उन्हां दा घट हुंदा है और वो इस चीज़ दे विच जल्दी फस जांदियां। वो इस जे ये चीज़ां ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਦੂ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਸਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ, ਕਈ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਸਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂਗਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਰਸਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਦੁਬਈ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ? ਜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਔਰ ज्योतिषियों की गलबात या साधुओं की जो गलबात है, वो जे भेष बदल के भी आना, मेरे कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि मेरे पता लग जाता कि ये बंदा किस डायरैक्शन वाल जाए, क्योंकि वो साधु संत कोई भी आइटम लेना चाहेगा ना, मैं उन्होंने मान लो आ ताश दिखाऊँगा, उन्होंने ताश दे विच इंटरस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ताश एक चमत्कारिक चीज़ नहीं है। लेकिन जब मैं उन्होंने आ नट बोल्ट दिखाऊँगा, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨੋਰਮਲ ਨਟ ਬੋਲਟ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੈਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰ ਬਣੂੰਗਾ, ਜਾਦੂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਰਚਾ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਜਿਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? ਸਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਆਰਟ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਜੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ।